کراچی سے خیبر تک کی خبروں میں خوش آمدید. نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنز پر. بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف سیالکوٹ میں احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ چوتھے روز بھی جاری. لاہور میں ڈینگی مچھر نے مزید 5 افراد کی جان لے لی. ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 151 ہو گئی. بہت شریف رورل ہیلتھ کمپلیکس کے زیر اہتمام ڈینگی وائرس سے آگاہی کے لیے ایک واک کا اہتمام. مری میں سنی تحریک اور جماعت اہل سنت کی ممتاز قادری کی سزائے موت کے خلاف ریلی. سندھ کے متعدد علاقوں میں سیلابی پانی کی نکاسی نہ ہو سکی. متاثرین اشیاء ضرورت کو ترس گئے. آل پاکستان کلرکس ایسوسی ایشن کا تنخواہیں نہ ملنے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ. آپ کو بتاتے چلیں شرجیل میمن سندھ کے وزیر اطلاعات اس وقت میڈیا سے بات چیت کر رہے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. اپنے ورکرز کے علاوہ اگر کوئی کام آیا ہے تو وہ جرنلسٹ کام آیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ خصوصی طور پر ہمارے پاکستان میں جمہوری سوچ رکھنے والے، ترقی پسند اور اچھی سوچ رکھنے والے اگر جرنلسٹ کوئی ہیں تو ان کی ذہنی حفاظت ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ملتی ہے. کیونکہ پیپلز پارٹی جمہوری طور پہ گورنمنٹ میں آتی ہے. آمریت کے خلاف جدوجہد پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کی ہے اور اس میں جرنلسٹ کا رول بہت امپورٹنٹ رہا ہے. تو پیپلز پارٹی نے اگر کوئی کام کسی بھی جرنلسٹ کے لیے کیا ہو انڈیویجولی یا کلیکٹیولی تو وہ کوئی احسان نہیں ہے پیپلز پارٹی کا. کیونکہ ہمارے برے وقتوں میں ہماری آواز آپ لوگ بنتے ہو اور آپ لوگوں نے ہی ہمیشہ جو ہے وہ جمہوریت کی بحالی میں اپنا کردار ادا کیا ہے. میں جس واقعے کا نوائے وقت کا ذکر کر رہا تھا اس کے ایک وٹنس خابر صاحب یہاں آ گئے ہیں اور یہ ریزیڈنٹ ایڈیٹر اس وقت جو ہے تھے جب وہ جس دعوت کی بات کر رہا تھا. تو خیر، تو جرنلسٹ اور پیپلز پارٹی ہمیشہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے. مختلف ایشوز پہ تھوڑے بہت اختلافات یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن وہ سب چیزوں کو اگر ہمیں بھی تنقید کو مثبت انداز میں لینا چاہیے. تو جو دوست جرنلزم میں تھوڑا بہت جو کچھ دوسرے طبیعت کے جرنلسٹ ہیں تو ان کو بھی تھوڑا ہمارے تنقید کو پازیٹیو لینا چاہیے، کیونکہ یہ دونوں طرف سے وائس ورثہ چیزیں اس طرح کی آتی رہتی ہیں. آج ایک اور بھی ایونٹ تھا، ایک تعزیتی جلسہ تھا. دوسرا یہاں شہید ولی بابر کے نام سے جو ہے ہم ایک کمپیوٹر لیب یہاں پہ قائم کر رہے ہیں اور حسن عباس صاحب سے بات ہوئی، انہوں نے کمپیوٹر لیب یہاں بناتے ہیں. تو میں نے کہا کہ اچھا ہوگا ہم اس کو بناتے ہیں، لیکن اس کو جو ہے پھر ہمارے ایک جرنلسٹ شہید ولی بابر کے نام پہ منسوب کیا جائے، کیونکہ وہ بھی آپ جیسا ہم جیسا ایک ساتھی تھا اور بے دردی سے درندوں نے ان کو جو ہے وہ شہید کیا. اور جس کا وعدہ ہمارے اس وقت کے ہوم منسٹر صاحب نے کیا تھا ڈاکٹر ذوالفقار مرزا صاحب نے کہ سینئر جرنلسٹ یوسف خان کے تعزیت ریفرنس سے خطے وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن. اور چلتے ہیں مزید خبروں کی طرف. جائزہ لیں گے پہلے پنجاب کی خبروں کا. بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف سیالکوٹ میں احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ چوتھے روز بھی جاری رہا. شیڈیول کے بغیر ضلع بھر میں 22 گھنٹے ہونے والی بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ کے خلاف ضلع سیالکوٹ کے چاروں تحصیلوں ڈسکا، سیالکوٹ، پسرو، سمڑیال کے مختلف علاقوں میں احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ چوتھے روز بھی جاری رہا. مظاہرین نے سڑکوں کو بلاک کر کے حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی اور متعدد مقامات پر توڑ پھوڑ بھی کی گئی. مظاہرین کا کہنا ہے کہ بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے معمولات زندگی تباہ ہو کر رہ گئے ہیں اور بعض علاقوں میں پانی کی قلت بھی پیدا ہو گئی ہے. بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف مشترکہ لائحہ عمل طے کرنے کے لیے تاجر برادری نے کل باقاعدہ اجلاس بھی طلب کر لیا ہے.
मुल्क के दीगर शहरों की तरह बूरेवाला के आवाम भी लोड शेडिंग के खिलाफ सड़कों पर आ गए हैं। गगो मंडी में साबिक सिटी नाजिम मियां अहमद शरीफ की क़यादत में मुजाहरा किया गया, जिसके बायस कौमी शाहराह ब्लॉक हो गई। बदतरीन लोड शेडिंग के बायस ज़रूरी आलात बनाने वाली इंडस्ट्री भी बंद हो गई, जबकि 10,000 से ज़ायद मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। शहर में से गैर एलानी लोड शेडिंग का दौरानिया 20 घंटे से भी तजावुज़ कर गया है, जिसके खिलाफ जगह जगह एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला जारी है। शहर में आज मुकम्मल शट डाउन हड़ताल की गई, जबकि गगलू मंडी में साबिक सिटी नाजिम मियां अहमद शरीफ की क़यादत में एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसके बायस कौमी शाहराह ब्लॉक हो गई। शामिल करेंगे पंजाब से मजीद खबरें। नारोवाल की तरफ आते हैं, जहां बिजली की तवील और गैर एलानी लोड शेडिंग के खिलाफ भरपूर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरीन ने शदीद एहतजाज करते हुए 2 घंटे तक रेलवे फाटक बंद रखा, जबकि टायर नज़ियातिश करके ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। मुजाहरे में तमाम सियासी और समाजी जमातों के अलावा शहरी तंजीमों ने भी शिरकत की। मुजाहरीन से खिताब करते हुए मुकर्रीन का कहना था कि नारोवाल में 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, जो सरासर नाइंसाफ़ी है। उनका यह भी कहना था कि नारोवाल में हबको प्लांट से 100 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है, ताहम आवाम इससे महरूम है। उन्होंने कहा कि 2 रोज़ के अंदर लोड शेडिंग का खात्मा ना किया गया तो वो हबको पावर प्लांट समेत वापडा तंसीबात का घेराव करने पर मजबूर हो जाएंगे। शामिल करते हैं डेंगू से मुतालिक खबरें। लाहौर में डेंगू ने मजीद 5 अफराद को मौत की नींद सुला दिया है, जिसके बाद सूबाई दारुल-हुकूमत में मरने वालों की कुल तादाद 151 हो गई है। तमाम तर हुकूमती इक़दाम के बावजूद लाहौर में डेंगू की शिद्दत में कमी नहीं आ सकी और आज मुज़ी वायरस ने मजीद 5 जिंदगियों के चिराग गुल कर दिए हैं। आज CMH में ज़ेर इलाज 17 साल नौजवान बाबर चल बसा, जबकि मियां अस्पताल में 80 साल मोहम्मद अली, सर्विसेज अस्पताल में 47 साल आलिया और सरवर सुहेल, जबकि जनरल अस्पताल में कोट लखपत की 50 साल मुमताज़ बीबी दम तोड़ गई। मजीद 5 हलाकतों के बाद लाहौर में अब तक होने वाली अमवात की तादाद 151 हो गई है। दूसरी जानिब गैर एलानिया लोड शेडिंग ने भी मरीजों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। महकमा सेहत के हुकाम के मुताबिक इस वक्त पंजाब के मुख्तलिफ अस्पतालों में डेंगू के 1573 मरीज ज़ेर इलाज हैं, जिनमें से 1214 मरीज लाहौर के मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल हैं। उधर कराची में डेंगू सर्विलेंस सेल के मुताबिक 13 साल हुजूर बख्श और 25 साल अनीता खातून डेंगू वायरस से हलाक हो गए। उधर लिया में डेंगू वार्ड समेत डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में ज़ेर इस्तेमाल लाखों रुपए की ज़ायदुल मयाद अद्वियात पकड़ी गई। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल लिया के डेंगू वार्ड में ज़ेर इलाज मरीज मजहर के लवाहिकीन ने एक इंजेक्शन के ज़ायदुल मयाद होने पर स्टाफ नर्स को टीका लगाने से रोक दिया, जबकि बाद इंकशाफ हुआ कि इस इंजेक्शन के अलावा और भी ज़ायदुल मयाद अद्वियात अस्पताल में तमाम वार्ड्स में इस्तेमाल की जा रही हैं। लवाहिकीन के शदीद रद्दमल पर EDO हेल्थ के हंगामी दौरे से कबल MS के हुक्म पर अस्पताल से ज़ायदुल मयाद अद्वियात गायब कर दी गई। MS का कहना था कि मज़कूरा अद्वियात साबिक EDO हेल्थ की जानिब से भिजवाई गई थीं, जिन्हें अब तब्दील कर दिया जाएगा। शामिल करेंगे मजीद खबरें। कराची से खैबर में मरी में सुन्नी तहरीक और जमात अहले सुन्नत की जानिब से मुमताज़ कादरी की सज़ाए मौत के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली मोटर एजेंसी से डाकखाना चौक तक निकाली गई, जहां शुरिका से खिताब करते हुए सुन्नी तहरीक और जमात अहले सुन्नत के मकामी रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि जब तक मुमताज़ कादरी की सज़ा के अहकामात वापस नहीं लिए जाते वो चैन से नहीं बैठेंगे। रैली के शुरिका ने डाकखाना चौक में धरना भी दिया, जिससे ट्रैफिक का निज़ाम मफलूज होकर रह गया। मुल्तान में भी लोड शेडिंग के बायस शदीद एहतजाज किया जा रहा है, जबकि मुल्तान में लोड शेडिंग थमने का नाम नहीं ले रही है। हमारे साथ मौजूद है वक्त न्यूज़ के नुमाइंदे, उनसे मजीद तफसीलात लेते हैं। फरहान रुमानी से। जी फरहान, ये बताइएगा मजीद क्या डिटेल्स हैं आपके पास, शहरियों ने किस किस्म का एहतजाज किया? जी, जो बिजली की लोड शेडिंग है उसमें रोज ब रोज जो इजाफा देखने में आ रहा है, उस पर जो है शहरी जो है वो अपने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार कर रहे हैं और जो मुख्तलिफ तंजीमें हैं, समाजी तंजीमें और ताजर तंजीमें, उनकी जानिब से एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला भी जो है वो शुरू हो चुका है। और जो आए रोज जो है वो इस बिजली की लोड शेडिंग में इजाफे के बायस लोग जो है उनको परेशानी का सामना है। इस पर ताजर और जो शहरी हैं वो सरापा एहतजाज हैं।
اور احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ملتان ریجن میں اس ٹائم جو ہے وہ 1600 سے لے کر 1700 میگا واٹ بجلی کا جو شارٹ فال ہے وہ اتنی حد تک پہنچ گیا ہے، اور اس کی وجہ سے بجلی کی جو لوڈ شیڈنگ ہے ملتان شہر میں وہ 12 سے 13 گھنٹے تک جا پہنچی ہے، جبکہ دیہی علاقوں میں جو ہے وہ صورتحال انتہائی ابتر ہے، اور وہاں پر جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے وہ 18 گھنٹے تک کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ کاروباری اور تجارتی سرگرمیاں جو ہیں وہ ساری شدید متاثر ہو رہی ہیں۔ اور کیونکہ ملتان جو ہے فیصل آباد کے بعد دوسرا انڈسٹریل سیکٹر ہے، یہاں پر صنعتیں ہیں، تو اس کی وجہ سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے یہ صنعتی جو مراکز ہیں یہ بھی بند ہو گئے ہیں۔ فرحان، کسی قسم کا پرتشدد احتجاج تو نہیں ہوا؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف شہروں میں پرتشدد مظاہرے بھی کیے گئے ہیں۔ جی، یہ جو پرتشدد واقعات کا سلسلہ ہے، سب سے پہلے جو ہے وہ آج سے 2 برس پہلے ملتان میں جو ہے پاور لومز ایسوسی ایشن کی جانب سے ملتان میں ہی جو ہے ایک کارروائی ہمیں دیکھنے کو ملی تھی، لیکن اس دفعہ جو ابھی تک جو صورتحال ہے اس میں ابھی تک ملتان میں کوئی پرتشدد جو واقعات ہیں وہ دیکھنے میں نہیں آئے، اور لوگ جو ہیں فی الحال جو ہے وہ ابھی پرامن احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ ہی دیکھنے میں آ رہا ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا فرحان، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ چلتے مزید خبروں کی طرف، اوش شریف رورل ہیلتھ کمپلیکس کے زیر اہتمام عوام میں ڈینگی وائرس کے حوالے سے آگاہی پیدا کرنے کے لیے واک کا اہتمام کیا گیا۔ واک کی قیادت سابق صدر مسلم لیگ نون اور اوش شریف ظفر اقبال مغل اور ڈاکٹر فیض اللہ حجازی نے کی، جس میں شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ شرکت سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر فیض اللہ حجازی نے کہا کہ ڈینگی لا علاج نہیں، تاہم احتیاط ضروری ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ڈینگی کے خاتمے کے لیے رورل ہیلتھ سینٹر اوش شریف میں ایک سیل قائم کر دیا گیا ہے۔ اس موقع پر شہریوں میں پمفلٹس بھی تقسیم کیے گئے۔ ادھر ملتان ہی میں جماعت اہل سنت اور جمعیت علماء پاکستان نے ممتاز قادری کے حق میں مظاہرہ کیا۔ ملتان کے شہید چوک میں مظاہرین نے ممتاز قادری کے حق میں پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے اور شدید نعرے بازی کی۔ ان کا کہنا تھا کہ ممتاز قادری کی سزا اسلامی قوانین کے منافی اور سراسر زیادتی ہے۔ مظاہرین نے ممتاز قادری کی سزا فوری ختم کر کے انہیں رہا کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔ ممتاز قادری کے حق میں مظاہروں کا سلسلہ مختلف شہروں میں ہو رہا ہے۔ سیالکوٹ میں بھی مظاہرہ کیا گیا۔ ممتاز قادری کی سزائے موت کے خلاف جماعت اہل سنت نے احتجاجی ریلی نکالی۔ ریلی سابق وزیر مذہبی امور آزاد کشمیر صاحبزادہ حامد رضا کی قیادت میں نکالی گئی، جس میں اہل سنت جماعت کے کارکنوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ ریلی پریس کلب پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی، جہاں شرکا نے شدید نعرے بازی بھی کی۔ مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے سابق وزیر مذہبی امور آزاد کشمیر صاحبزادہ حامد رضا اور دیگر مقررین کا کہنا تھا کہ امریکی شہری ریمن ڈیوس کو تو رہا کر دیا گیا، تاہم ممتاز قادری کو سزائے موت کا حکم دے دیا گیا، جو سراسر ناانصافی ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ اگر ممتاز قادری کو رہا نہ کیا گیا تو جمعے کے روز بھرپور احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے۔ اور باتیں ویہاڑی کی جانب، جہاں سی آئی اے پولیس ویہاڑی نے چوری شدہ موٹر سائیکلیں افغانستان فروخت کرنے والے گروہ کے 6 افراد کو گرفتار کر کے 13 موٹر سائیکلیں برآمد کر لیں۔ ایس پی انویسٹیگیشن رانا شجاعت علی نے ڈی پی او آفس کے کمیٹی روم میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ ویہاڑی میں بڑھتے ہوئے جرائم کے خاتمے کے لیے ڈی پی او نے ان کی زیر نگرانی سی آئی اے کے ڈسٹرکٹ انچارج بشیر احمد آرائن کو خصوصی ٹاسک دیا تھا، جنہوں نے کارروائی کرتے ہوئے ایک ایسے گروہ کے ملزمان لال خان حیدر خان، محمد افتخار، محمد زمان، شبیر حسین اور فاروق شاہد کو گرفتار کیا ہے، جو موٹر سائیکلیں چوری کرتے اور ان کی جعلی کمپیوٹرائز نمبر پلیٹس اور جعلی رجسٹریشن تیار کر کے افغانستان اور علاقہ غیر میں فروخت کرتے تھے۔ ملزمان کے خلاف تھانہ دانیال میں مقدمات درج کر دیے گئے ہیں، جبکہ ان کے قبضے سے 13 موٹر سائیکلیں بھی برآمد کی گئی ہیں۔ چینیوٹ میں حوث کے مارے خاوند نے قسمت چمکانے کے لیے پیر کے حکم پر اپنی بیوی کو قتل کر کے اس کے اعضاء نکال لیے۔ محلہ نورہ والا جھنگ روڈ کے رہائشی محمد ظفر نے اپنی قسمت چمکانے کے لیے گزشتہ رات اپنے پیر کے حکم پر بچوں کو نشہ آور اشیاء دے کر بے ہوش کر دیا اور بیوی کو چھریوں کے پے در پے وار کر کے اس کی گردن تن سے جدا کر دی اور اس کے جسم کے کچھ اعضاء لے کر فرار ہو گیا۔ جب اس کے بچوں کو ہوش آیا تو انہوں نے شور مچا دیا، جس پر اہل محلہ اکٹھے ہو گئے اور پولیس کو اطلاع کر دی گئی۔ پولیس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے بعد ورثاء کے حوالے کر دیا۔
इसी किस्म का एक वाक़या खानेवाल में भी पेश आया था, जहां खानेवाल में खावंद के हाथों कत्ल होने वाली खातून का पोस्टमार्टम न करने पर वरसा ने लाश सड़क पर रखकर एहतजाजी मुजाहरा किया। खानेवाल के निवाही इलाके में मोहम्मद अली ने मामूली तल्ख कलामी पर अपनी बीवी रजिया बीबी को तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे उसकी हालत गैर हो गई। बादशाह वो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गई। अस्पताल अमले ने मरने वाली रजिया बीबी का पोस्टमार्टम करने से इनकार कर दिया, जिस पर उसके रिश्तेदारों ने लाश सड़क पर रखकर एहतजाज शुरू किया और ट्रैफिक ब्लॉक कर दी गई। ताहम MS की यकीन दहानी के बाद मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। खबरों का सिलसिला जारी है। कराची से खैबर तक में हमारे साथ रहिए। शामिल करेंगे मजीद खबरें। सियालकोट में सर्कस की आड़ में होने वाले जुए पर शबाब मिली के कारकुनों ने हमला करके तोड़फोड़ की, जिसके बाद सर्कस का अमला फरार हो गया। सियालकोट के इलाके कंटोनमेंट की हदूद में लगाई जाने वाली सर्कस की आड़ में होने वाले जुए पर शबाब मिली की मोटरसाइकिलों पर सवार सैकड़ों कारकुनों ने एहतजाज करते हुए हमला कर दिया। अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया और तोड़फोड़ की, जिसकी इत्तला मिलने पर पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई और हालात को कंट्रोल कर लिया। ताम जुए और फास्ट डांस के खिलाफ होने वाले मुजाहरे की वजह से सर्कस का अमला और लोग भाग गए, जिसके बाद सर्कस बंद कर दी गई। विहाड़ी पुलिस की जानिब से सैलाब मुतासिरीन के लिए इमदादी सामान से भरे 2 ट्रक सिंध भिजवा दिए गए। विहाड़ी में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए DSP हेडक्वार्टर मियां मजहर का कहना था कि विहाड़ी की पुलिस ने सिंधी भाइयों के लिए अपनी मदद आप के तहत लाखों रुपए मालियत का सामान भिजवाया है। इमदादी सामान में आटा, घी, चावल और रोजमर्रा इस्तेमाल की दूसरी अशिया शामिल हैं। सामान की पहली खेप ठेंगी एयरबेस पहुंचा दी गई है, जहां से ये सिंध के सैलाब से मुतासर इलाकों में तकसीम कर दी जाएगी। उनका कहना था कि इमदादी सामान की दूसरी खेप भी जल्द रवाना की जाएगी। डेरा गाजी खान की सूरत हाल, जहां मकामी वडेरों ने इंतजामिया की मदद से सेम नालों का पानी गरीब देहातियों की जमीनों में छोड़ दिया, जिससे सैकड़ों एकड़ अराजी पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। डेरा गाजी खान में मकामी सरदारों ने अपनी जमीनों को बचाने के लिए सेम नालों का पानी गरीब बस्तियों में छोड़ दिया। सेम नालों के पानी से दर्जनों मकानात मुनहदम, जबकि सैकड़ों एकड़ अराजी पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। मकामी लोगों का कहना है कि सेम नालों के पानी को कई दिन गुजरने के बावजूद नहीं निकाला जा सका, जिसकी वजह से बच्चे स्कूल जाने से भी कासिर हैं। उन्होंने हुकूमत से अपील की कि न सिर्फ उनके नुकसान का इजाला किया जाए, बल्कि सेम नालों के पानी की निकासी के लिए भी इकदाम किए जाएं। मरी में रेस्क्यू 1122 के ज़ेर एहतमाम हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए खुसूसी वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए मरी यूनियन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ओहदेदारों का कहना था कि किसी भी नागहानी आफत की सूरत में इमदादी कारकुन और मीडिया के अरकान सबसे पहले मौके पर पहुंचते हैं। ताहम इसके लिए ज़रूरी है कि सहाफ़ियों को तरबियत दी जाए ताकि वो अपने फ़राइज़ की अदायगी के साथ साथ कीमती जानों को भी बचाने का जरिया बने। इस मौके पर रेस्क्यू 1122 के इंस्ट्रक्टर ने सहाफ़ियों को हंगामी हालात से निपटने की खुसूसी तरबियत दी। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आइए देखते हैं। क्योंकि जब 2 मई का एक अहम वाक़या पाकिस्तान में हुआ, तब जिस तरह मियां नवाज शरीफ ने हमारी फ़ौज पर, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज पे तनकीद की और गैर मुल्की जो हमारे दुश्मन ममालिक के ज़रा इब्लाग जो बात कर रहे थे वही लैंग्वेज मियां नवाज शरीफ की थी, तो उससे साबित हो गया कि ये किसके हाथों में खेल रहे हैं। लेकिन इनकी नीयत ठीक नहीं है। आपने जिस दूसरी पार्टी का जिक्र किया, आपने जिक्र किया वसीम अख्तर का या फारूक सत्तार का, तो वो भी मुशर्रफ के साथ इक़्तिदार में बैठे थे। उस वक्त एहतजाज करते कि जब 1 मेगावाट भी बिजली पैदा नहीं की गई, उस वक्त वो लोग खामोश बैठे थे और अब उनको भी याद आई लोड शेडिंग। तो ये सब की हमने चीज़ें देखी हुई हैं। पीपल्स पार्टी के कारकुनान और वर्कर्स जो हैं उनके हौसले बुलंद हैं। हमारी लीडरशिप पे उठने वाले हर इल्ज़ाम का जवाब देना हम जानते हैं। एक मिनट मैं आ रहा हूँ भाई, यार आप ले रहे। हाँ, मुझे अफसोस की बात यह है कि नवाज शरीफ साहब
जो कि आमरीत की पैदावार, जनरल ज़ियाउल-हक की पैदावार, जनरल जिलानी की पैदावार, उनको वो जनरल अच्छे लगते थे और जिस अजीम हस्ती ने 11 साल जेल में कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की, उनको वो लोग जमहूरियत का के लिए कोई ख़तरा सा महसूस करते हैं। इससे उनके जहन की अक्कासी होती है कि एक मार्शल्लाह की पैदावारी लीडर किस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल कर सकता है, किस किस्म की सोच रख सकता है। करप्शन के मुकदमात में आज भी अपील करता हूँ चीफ जस्टिस पाकिस्तान से कि जिस तरह वो केसेस को अगर लेके चल रहे हैं और ट्रांसपेरेंट अगर अदलिया को बनाना है तो मियां नवाज शरीफ पे 5 अरब रुपए का टैक्स माफ कराने का केस आज भी हाई कोर्ट में है पंजाब में। हुदैबिया पेपर मिल्स हो, मनी लॉन्ड्रिंग केसेस हो, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में इसहाक डार खुद लिख के दे के आ चुका है कि उसने शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के कहने में मनी लॉन्ड्रिंग की। पंजाब में जिस तरह लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, 13,000 आम शहरी एक साल में अगवा हुए हैं। पंजाब में जिस तरह पुलिस गर्दी बनाई गई है, ये सिर्फ और सिर्फ ये इनकी जो बिल्कुल बैड गवर्नेंस है उसका मुजाहरा है। मैं ये समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ सियासत इनके बस की बात नहीं है। मैं इनके खिलाफ पूरी चार्जशीट अगर चाहूँ तो दे सकता हूँ कि 85 से लेकर जब से ये सियासत में आया है, वजीर ख़जाना बना, फिर वजीर आला बना, किस तरह इसने मिलें बनाई, किस तरह इसने अरबों रुपए की, खरबों रुपए की करप्शन की, क्या था इसके पास और किस तरह ये बना, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। लेकिन हम नहीं चाहते कि मुल्क को 90 की दहाई की सियासत में लेके जाना चाहें, लेकिन उनके इक़्तिदार की बेसब्री, उनके जो इक़्तिदार में आने की लालच और ख़ुसूसी तौर पर 15वीं तरमीम जो ये लाना चाहता था ये शख्स, जिसके तहत ये चीफ जस्टिस भी बनना चाहता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी बनना चाहता है, वज़ीर आज़म भी बनना चाहता है, सदर भी बनना चाहता है, ये ख्वाहिश उसकी इंशाअल्लाह पूरी नहीं होगी। हाँ, पंजाब में यहाँ कराची में एक फायर होता है, रहमान मलिक आ जाता है, रहमान मलिक को क्यों नहीं भेजते? दूसरा ये क्या आप अब राना को काउंटर करना चाहते हैं? मेरी बात सुने, रहमान मलिक की जहाँ तक आपने बात की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाक की पार्टी है, हम फेडरेशन पे यकीन रखते हैं। हमारे पास अगर यहाँ पे रेंजर्स टारगेट एक्शन में है और FCA सब इदारे या चाहे जो हमारी एजेंसीज हमारी मदद कर रही है, सब इदारे वफाकी हुकूमत के अंडर काम आते हैं। तो उसके लिए अपने ही पाकिस्तान से अपने एक पाकिस्तानी को अगर किसी मदद के लिए हम बुला रहे हैं तो उसको ये ना समझा जाए। दूसरा सवाल आपका क्या था? राना सनाउल्लाह की जहाँ तक आपने बात की, राना सनाउल्लाह की कालदम तंजीमों के साथ तस्वीर सबके सामने है। जिस तरह वो डिप्टी अमीरुल मोमिनीन बनकर फतवाएं जारी करता है, कभी सलमान तासीर साहब के अगेंस्ट, कभी बाबर रहमान साहब के लिए कि ये सब जो है वाजिबुल कत्ल है। मैं समझता हूँ कि इस चीज़ पे भी तायाजाद भाई को नोटिस लेना चाहिए। जो लोग इन चीज़ों पे नोटिस नहीं लेते उनको भी नोटिस लेना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें किसके कहने के बाद हो रही हैं। जमीयत और शरीफ के नायब सदर सजादा नशीन मखदूम सैयद सुल्तान जहानिया बुखारी ने कहा है कि अगयार के अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए बुजुर्गान दीन की तालीमात पर अमल ज़रूरी है। अपनी अकामत गाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि बुजुर्गान दीन ने इस्लाम की शमा रोशन की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगयार के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए बुजुर्गान की रिवायात का दामन थामना होगा। इस मौके पर खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले सुहेल ने इस्लाम कबूल कर लिया, जिसने अपना नाम गुलाम अब्बास रख लिया। और अब शामिल करेंगे सिंध में सैलाब की सूरत हाल। और अब सुबह सिंध से खबरें। सिंध के मुख्तलिफ शहरों और देहात में बारिश और सैलाबी पानी की निकासी मुमकिन नहीं हो सकी, जिसके बायस इन इलाकों का ज़मीनी रास्ता ताहाल मुनक़ता है और मुतासिरीन को अशियाए ज़रूरियात की शदीद किल्लत का सामना है। मीरपुर खास समेत झड्डो, नोकोट और शहदादपुर में पानी बदस्तूर खड़ा है। शहदादपुर में गुज़श्ता रोज़ टूटने वाले हिफाजती बंद की तामीर का काम भी जारी है। जिला उमरकोट के इलाके बचाव बंद के करीब सड़क ज़ेर-ए-आब आने से उमरकोट का मीरपुर खास से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है।
کاچو کے سینکڑوں دیہاتوں میں بھی بارش کا پانی اب بھی جمع ہے، جبکہ دادو شہر کی انتظامیہ کی جانب سے پانی کی نکاسی کے دعوے سچ ثابت نہیں ہو سکے۔ ضلع بھر میں وبائی امراض پھوٹنے سے کئی خواتین، بچے اور بوڑھے پیٹ کی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ ضلع بدین اور ضلع سانگھڑ کے متاثرہ علاقوں میں سیلابی پانی کی سطح برقرار ہے۔ ضلع خیرپور میں کوٹ ڈیجی، فیض گنج، ٹھری میروا اور نارا تحصیلوں کے بیشتر علاقوں میں بھی صورتحال میں بہتری نہیں آ سکی، جس کے باعث وبائی امراض میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ ادھر میرپور خاص میں سیلاب متاثرین کے لیے پاکستان کارڈ کا اجرا کر دیا گیا ہے۔ سندھ بھر کی طرح میرپور خاص بھی حالیہ سیلاب میں تباہی کی زد میں تھا۔ سیلاب کے باعث درجنوں مکانات منہدم ہو گئے، جبکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ نقل مکانی کر گئے تھے۔ اس حوالے سے میرپور خاص کے سیلاب متاثرین کو بھی ریلیف دینے کے لیے 6 سے زائد مقامات پر پاکستان کارڈز کے اجرا کے لیے کیمپ لگا دیے گئے ہیں۔ واضح ہے کہ میرپور خاص کی 41 یونین کونسلوں میں سے صرف 33 کو پاکستان کارڈ جاری کیا گیا ہے، جبکہ 8 یونین کونسلیں ابھی تک اس سے محروم ہیں۔ عوامی تحریک کی جانب سے سیلاب متاثرین کے لیے حیدرآباد میں کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں عوامی اتحاد کی جانب سے متاثرین کی امداد اور بحالی کے لیے قراردادیں پیش کی گئیں۔ ممتاز مرزا آڈیٹوریم حیدرآباد میں ہونے والی کانفرنس میں سیلاب متاثرین کی امداد اور بحالی کے لیے قرارداد پیش کی گئی، جس کی عوامی تحریک کے سربراہ غلام رسول پلیجو، مرکزی صدر ریاض لطیف پلیجو اور مرکزی عہدیداروں کی جانب سے مکمل حمایت کا اعلان کیا گیا۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ سندھ بھر میں برسات اور سیلاب سے متاثرہ تمام اضلاع کو مکمل آفت زدہ قرار دیا جائے اور حکومت کی جانب سے قائم ریلیف کیمپوں میں خوراک اور صحت کی سہولتوں کو معیاری بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ امدادی سامان کی تقسیم کو شفاف بنانے کے لیے تمام سیاسی اور سماجی تنظیموں پر مشتمل با اختیار مانیٹرنگ کمیٹی تشکیل دی جائے اور ان کی سفارشات پر ریلیف سے محروم افراد کو سہولیات فراہم کی جائیں۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان LBOD سیم نالے کی تباہ کاری کے ذمہ داروں کے لیے عبرتناک سزائیں دے، جبکہ سندھ بھر میں برسات سے متاثرہ اضلاع میں کم از کم 6 ماہ کے لیے بجلی مفت فراہم کی جائے اور پاکستان کارڈ کی صورت میں متاثرین کو فی خاندان 5 لاکھ روپے دیے جائیں۔ بدین کے سیلاب متاثرین نے NGO برڈس کی جانب سے راشن کی تقسیم میں بے قاعدگیوں کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی۔ ریلی کے شرکاء نے DCO آفس کے سامنے احتجاجی دھرنا بھی دیا۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ NGO انتظامیہ اپنے من پسند افراد میں امدادی سامان تقسیم کر رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ NGO کی جانب سے امدادی سامان ہڑپ کر کے حقیقی متاثرین کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا ہے۔ انہوں نے برڈس اور اس کے منتظمین کے خلاف شدید نعرے بازی کرتے ہوئے حکومت اور عالمی اداروں سے مطالبہ کیا کہ مذکورہ سماجی تنظیم کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے اور سیلاب متاثرین کو امدادی سامان فراہم کیا جائے۔ سابق وزیر اعلیٰ سندھ اور عوامی اتحاد پارٹی کے سربراہ لیاقت جتوئی نے کہا ہے کہ حکمران کرپشن کی دوڑ میں سب سے آگے ہیں۔ قاسم آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے لیاقت جتوئی نے کہا کہ ملک کنگال اور مقروض ہو چکا ہے اور کرپشن کے انتہا کے باعث ملکی ادارے تباہ ہو رہے ہیں، جبکہ حکمران اپنے اثاثے ملک سے باہر بھیج رہے ہیں، غریب فاقہ کشی اور خودکشیاں کر رہے ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ برسات کے متاثرہ افراد تنگ دستی اور بھکاریوں کی زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ بااثر لوگوں نے امداد کی تقسیم کو بھی کرپشن کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ انہوں نے حالیہ APC کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے کہا کہ عوامی اتحاد کے زیر اہتمام ملکی سلامتی کے تحفظ کے لیے اوبارو سے کراچی تک ریلی نکالی جائے گی۔ وفاقی وزیر خوراک و زراعت نذر محمد گوندل نے کہا ہے کہ حالیہ سیلاب نے سندھ میں بڑے پیمانے پر تباہی مچائی ہے۔ سیلابی پانی کی نکاسی چند روز میں ممکن نہیں، اس میں سے 1 ماہ کا عرصہ لگ سکتا ہے۔ سانگڑ شہر کے دورے کے موقع پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے نذر محمد گوندل کا کہنا تھا کہ وفاقی کی جانب سے سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے اب تک 2 ارب امدادی اشیاء اور خیمے بھیجے جا چکے ہیں، جبکہ مزید امداد کی ترسیل بھی جاری ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سانگڑ کا ہوائی جائزہ بھی لیا گیا ہے، جس سے شہر میں تباہی کا واضح اندازہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی اولین ترجیح متاثرین کو خوراک اور خیمے مہیا کرنا ہے، تاہم سیلابی پانی کی جلد نکاسی ممکن نہیں، تاہم پمپ لگا دیے گئے ہیں۔ اس موقع پر وفاقی وزیر حاجی خدا بخش راجڑ اور صوبائی وزیر شازیہ مری بھی موجود تھیں۔ شکارپور کے نواحی گاؤں میں پولیس اہلکاروں نے محنت کش سے مزدوری کی رقم چھین کر بے ایمانہ تشدد کرتے ہوئے شدید زخمی کر دیا۔ شکارپور کے گاؤں کرن شریف میں پولیس اہلکاروں کے تشدد سے زخمی ہونے والے نوجوان عبدالقیوم کو نازک حالت میں سول اسپتال داخل کرا دیا گیا ہے۔
अब्दुल कय्यूम भट्टी ने मीडिया को बताया कि वो मजदूरी करके रात को घर आ रहा था कि रास्ते में पुलिस एहलकारों ने मजदूरी की रकम भी छीन ली और तशद्दुद के बाद बेहोशी की हालत में घर के बाहर फेंक दिया। बादअज़ां अहले इलाके ने उसे अस्पताल पहुंचाया। मुतासरा शख्स के लवाहिकीन एहतजाज करते हुए SSP ऑफिस पहुंच गए, जिस पर SSP ने फौरी नोटिस लेते हुए पुलिस एहलकारों के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान वेटरनरी मेडिकल एसोसिएशन के सदर डॉक्टर बख्शल खान ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले वेटरनरी डॉक्टरों को मुस्तकिल करते हुए उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि लाइव स्टॉक के अमले की जानिब से 29 सितंबर तक शहीद बेनज़ीर आबाद जिले में मवेशियों के होने वाले नुकसानात के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 7,000 गायें, 11,000 बकरियां और 4,000 दीगर जानवर मर गए, जिनकी औसत मालियत 63 करोड़ रुपए बनती है। इसी तरह जिला उमरकोट में होने वाले जानवरों की कीमत 39 करोड़ 33 लाख रुपए है, जबकि जिला थरपारकर में 23 करोड़ 7 लाख 50 हजार रुपए का नुकसान हुआ है, जिसकी बुनियादी वजह महदूद अफरादी क़ुव्वत और शोबे की नाकिस कारकर्दगी है। उन्होंने मुतालबा किया कि नाकिस कारकर्दगी पर सेक्रेटरी लाइव स्टॉक और DG को फौरी तौर पर हटाया जाए, जबकि दूसरे सूबों की तरह सूबे सिंध में भी वेटरनरी डॉक्टरों की सर्विस स्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जाए। उधर GS हिंद मुत्तहिदा महाज सक्खर की जानिब से मजहबी इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी के खिलाफ रैली निकाली गई। जिसकम के जिले सदर लाला सुहेल पठान की क़यादत में रैली फवारा चौक से स्टेडियम चौक तक निकाली गई। रैली की शुरका से खिताब करते हुए लाला पठान और दीगर मुकर्ररीन ने कहा कि सिंध सूफिया कराम और बुजुर्गान दीन की धरती है, जहाँ दहशत गर्दी की कोई गुंजाइश नहीं। उन्होंने सिंध में नेटो कंटेनर्स पर हमलों की मजम्मत करते हुए कहा कि सिंध कौम परस्त दहशत गर्दी और मजहबी इंतहा पसंदी के खिलाफ आलमी इदारों के साथ हैं। उनका यह भी कहना था कि दहशत गर्दों का मकसद पाकिस्तान को इंतहा पसंद साबित करना है, ताहम वो इसे कभी कामयाब नहीं होने देंगे। सूबाई वजीर माहौलियात शहरियार खान महर ने कहा है कि सिंध में सनती आलूदगी से माहौल पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। DC ऑफिस में माहौलियात के बारे में मुनक़िदा इजलास से खिताब करते हुए उनका कहना था कि माजी में सिंध को माहौलियात के बारे में यकसर नज़रअंदाज किया गया, जिससे मसाइल में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि आलूदगी फैलाने वाली सनतों को नोटिस जारी किए जाएं और खिलाफ वर्जी करने वाली सनतों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। उनका कहना था कि अफसरान को भी हिदायत जारी की जाए कि वो भी अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाएं। इजलास में DCO सक्कर इनामुल्ला धारिजो, सेक्रेटरी माहौलियात सिंध मीर हसन और दीगर अफसरान भी शरीक थे। हक परस्त रहनुमा और रुकन सूबाई असम्बली अकरम आदिल ने कहा है कि अवामी गुजरगाहों को कुशादा बनाकर ट्रैफिक के हवाले से दरपेश मसाइल का तदारुक हम सब की मुशतरका जिम्मेदारी है। हैदराबाद की फुलेली और दीगर मुल्हिका बाजारों के दौरे के दौरान लोगों से गुफ्तगू करते हुए अकरम आदिल ने तमाम दुकानदारों से कहा कि वो अपना सामान दुकानों के अंदर रखें और तजावुजात के जुमरे में आने वाले सामान को फौरी तौर पर हटा लें ताकि पैदल चलने वालों को आसानी हो। उनका कहना था कि MQM अल्ताफ हुसैन की हिदायत पर हैदराबाद के शहरियों को हर मुमकिन सहूलत की फराहमी के लिए शब रोज़ कोशा है। इस मौके पर अंजुमन ताजिरान फुलेली के मसरूर अनवर भट्ट, मोहम्मद रफ़ीक, मोहम्मद रमज़ान, हैदराबाद चैम्बर के मौज़म अली, तालुका सिटी के मोहम्मद रफ़ीक के अलावा SP और DSP ट्रैफिक सिटी भी मौजूद थे। बदीन में नेशनल साइंस एंड आर्ट्स स्कूल्स एंड कॉलेजेस के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए असातिज़ा, तलबा और वालिदैन ने कहा कि कौम का हर फर्द मुल्क को कौम वक़ार और सरबुलंदी और बका और सलामती के लिए मुत्तहिद है। उन्होंने कहा कि वो अपने मुल्क की इज्जत और इसके वक़ार पर कभी आंच नहीं आने देंगे और वक्त आने पर किसी कुर्बानी से भी दरेग नहीं करेंगे। इस मौके पर प्रेस क्लब बदीन के सदर इलियास मलिक ने कौम के नौनहार मेमारों के ख्यालात और जज्बात को अजीम कौम की तर्जुमानी और मुल्क को कौम की सलामती, तरक्की और खुशहाली की नवीद करार दिया। और अब बलूचिस्तान। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के सरबराह और JUI के सूबाई अमीर मौलाना मोहम्मद खान शीरानी ने कहा है कि अमरीका वस्ती एशिया के वसाइल लूटने के लिए गवादर से अफगानिस्तान तक पुरअमन रास्ता चाहता है।
کوئٹہ میں شیعہ کانفرنس جماعت اہل حدیث اور جمعیت علماء پاکستان کے صوبائی رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امریکہ بلوچستان کو پاکستان سے الگ کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے ملک کی تمام سیاسی جماعتوں اور بلوچستان کے قوم پرست رہنماؤں اور مذہبی قوتوں سے اپیل کی کہ وہ ملک کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تمام تر اختلافات ترک کر کے متحد ہو جائیں۔ پیپلز پارٹی بلوچستان کے سیکرٹری اطلاعات عبد المنان گوہر نے پارٹی کے صوبائی صدر کے رویے کے خلاف پارٹی عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا ہے۔ کوئٹہ میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے عبد المنان گوہر نے کہا کہ چند روز قبل پارٹی کے صوبائی صدر نے وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب اسلم رئیسانی اور سینیٹر نوابزادہ میر حاجی لشکری رئیسانی پر جو الزامات لگائے ہیں وہ حقیقت کے برعکس اور بے بنیاد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کارکن دل برداشتہ ہو کر پارٹی چھوڑ رہے ہیں جس سے پارٹی کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اب بھی وقت ہے کہ صوبائی صدر پارٹی کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر میر ملا محمد عمرانی نے کہا ہے کہ ضلع میں محکمہ تعلیم اور یونیسیف کے تعاون سے اسکولوں میں داخلہ مہم کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ سبی میں یونیسیف کے نمائندے محمد اعظم کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کسی بھی معاشرے کی تعمیر و ترقی کے لیے تعلیم بے حد ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہ سب کی ذمہ داری ہے کہ تعلیم کو عام کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں اور قومی فریضہ سمجھ کر اپنے بچوں کو تعلیم دلوائیں۔ انہوں نے بتایا کہ داخلہ مہم 8 اکتوبر تک جاری رہے گی جس کا مقصد اسکولوں میں زیادہ سے زیادہ بچوں کو داخل کروانا ہے۔ انہوں نے والدین، اساتذہ اور سماجی ورکرز پر زور دیا کہ وہ تعلیم کے فروغ کے لیے مل کر جدوجہد کریں۔ اور اب شامل کریں گے کچھ خبریں خیبر پختونخوا سے۔ مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کی جانب سے پشاور پریس کلب کے سامنے امریکی جارحیت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے صوبائی چیئرمین رومان فروزی نے مظاہرے کی قیادت کی۔ مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پوری قوم متحد ہے اور ایک آواز بن چکی ہے اور ملکی بقا کی خاطر کسی قربانی سے بھی دریغ نہیں کرے گی۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ پاکستان میں امریکی سفارت خانے کو بند اور امریکی سفیر کو ملک بدر کیا جائے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن بھی ملک کی سلامتی کے لیے پاک فوج کے شانہ بشانہ ہے۔ وقت نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے وقت کے ساتھ رہیے۔ فیملی ویکسین کا تازہ شمارہ شائع ہو گیا۔ اس شمارے میں پڑھیے پاک امریکہ تعلقات دوستی کے پردے میں دشمنی، قرضات نے ادائیگی آپ کے بچے کریں گے، کس کے پاس کتنا سونا ہے، پاکستانی ملک کیوں چھوڑتے ہیں، پاکستان گوادر سے $60 ارب سالانہ کما سکتا ہے، محقق بریگیڈیئر ریٹائرڈ نادر میر کے انکشافات، شرپسندوں کے خلاف قومی اتحاد کی ضرورت، نواز شریف نئے اتحادیوں کی تلاش میں، وائس چانسلر جی سی یونیورسٹی ڈاکٹر اکرام الحق کا فیملی فیچر، پاکستانی خواتین کی تحقیق، ہم ڈینگی کو کیسے شکست دے سکتے ہیں، حیرتوں کا جہان، برمودا ٹرائنگل، وہ مگرمچھروں کے عقیدت مند ہیں، ہم کہاں کھیلیں، نوجوانوں کا سوال، معروف فنکارہ مائرہ خان کا کلوز اپ، اور اس کے ساتھ پڑھیے شوبز راؤنڈ اپ، راز و نیاز میں رنگا رنگ خبریں اور تجزیے، فیملی کا ہر شمارہ، خاص شمارہ، قیمت صرف $35۔
देख रहे हैं वक्त। Let's go. That's right. E-Town. Salam, 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 Pakistan. Salam, salam, Pakistan. Salam, 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 Pakistan. That's right. Salam, Pakistan. सलाम पाकिस्तान, पीर से जुम्मा सुबह 10:05 पर। This program is brought to you by Shizan जैम अब फ्रूट चंक्स के साथ। मुश्किलात में घिरे पाकिस्तान को किस तरह की सफारतकारी की जरूरत है? क्या सफारतकारी पाकिस्तान की सलामती को तहफ़्फ़ुज़ दे सकती है? It's blood relation. We are one nation. This is our home. दहशतगर्दी के खिलाफ जंग ने हमें कहां पहुंचा दिया? सफारतकार क्या कहते हैं? I think Pakistan deserves all the support we can give it in its struggle with terrorism. देखिए एम्बेसी रोड में। एम्बेसी रोड देखिए हर जुमेरात की रात 10:05 पर। वक्त के साथ रहिए। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, फिक्र और वजदान को असासी तौर पर एक दूसरे का मुखालिफ समझने की कोई वजह मालूम नहीं होती, क्योंकि इन दोनों का सरचश्मा एक ही है और वो एक दूसरे की तकमील करते हैं। फर्क सिर्फ ये है कि अक्ल हकीकत कामिला का जुज़वी तौर पर इदराक करती है, लेकिन वजदान कुल्ली तौर पर इसे अपनी गिरफ्त में ले लेता है। वजदान इस हकीकत हक़ाइक़ के अबदी और बातनी पहलू पर नजर रखता है। इसके बरक्स अक्ल इसके खारजी और आर्जी पहलू को मद्देनजर रखती है। इसके बावजूद ये दोनों एक ही हकीकत की रोयत के तालिब होते हैं। बरगसान दुरुस्त कहता है कि वजदान तो सिर्फ अक्ल की तरक्की याफ्ता शक्ल। आप देख रहे हैं वक्त। This headline news is brought to you by कलवर करते हम आज मालिक बने। बेनजीर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। आप हैं वक्त के साथ। You don't become the most read English newspaper in Pakistan overnight, or set the agenda for politics, culture, and change in Pakistan overnight, or win prizes for reporting in Pakistan overnight. Maybe that's why there's only one newspaper that covers the nation like it deserves to be covered, and that's The Nation. वक्त के साथ रहिए। This headline news is brought to you by कलवर करते हम आज मालिक बने। बेनजीर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम।
بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری، مختلف شہروں میں مظاہرے۔ مسلم لیگ نون کے صدر میاں نواز شریف نے کہا ہے کہ لوڈ شیڈنگ سے صنعتیں بند جبکہ مزدور بے روزگار ہو رہے ہیں۔ لگتا ہے حکومت دانستہ طور پر اداروں کو تباہ کر رہی ہے۔ قومی لیگ کے وزراء کا حکومت پر عدم اعتماد کا اظہار، استعفے پارٹی قیادت کو پیش کر دیے۔ لاہور میں قاتل ڈینگی نے مزید 7 افراد کی جان لے لی، صوبائی دارالحکومت میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 153 ہو گئی۔ کوئٹہ میں اختر آباد کے مقام پر نامعلوم افراد کی مسافر بس پر فائرنگ، 13 افراد جاں بحق۔ شیعہ علماء کونسل کا واقعے کے خلاف 3 روزہ سود کا اعلان۔ پاک فوج کے 4 میجر جنرلز کو لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی دے دی گئی۔ ننکانہ صاحب میں طالبہ زیادتی کیس کے مرکزی ملزم شمروز کو گرفتار کر لیا گیا۔ اور لاہور ہائی کورٹ نے نیب کو شریف برادران کے قبضے میں لیے گئے اثاثہ جات واپس کرنے کا حکم دے دیا۔ نیا ایریل بلو مائکرو کلیننگ بوسٹرز کی طاقت لیے پاکستان بھر میں لایا نیا چیلنج۔ آج ہم اس دسترخوان کے ذریعے ایریل کو آزمائیں گے۔ آپ کے سب سے مشکل داغ پہ سالن جو گہرائی تک جم جائے اور جس کو ایک دھلائی میں نکالنا لگے ناممکن۔ تو کون جیتے گا یہ چیلنج؟ ہم نے کپڑے کو 2 حصوں میں کاٹا، ایک کو دھوتے ہیں آم پاؤڈر سے اور دوسرے کو نئے ایریل بلو سے۔ نئے ایریل بلو میں ہے ایڈوانس مائکرو کلیننگ بوسٹرز جو کپڑے کی گہرائی تک جا کر صرف ایک دھلائی میں سخت داغ بہتر نکالے۔ کیا ایک دھلائی میں ایریل نے صاف کیا اور آم پاؤڈر نے؟ چلیں آم پاؤڈر کو دیتے ہیں ایک اور چانس، اور دوسری دھلائی کے بعد تو کس نے جیتا ایک دھلائی چیلنج؟ ایریل ایک دھلائی چمکدار صفائی۔ السلام علیکم، شام 6 آپ ہیں وقت کے ساتھ، میں ہوں عائشہ ذوالفقار اور میں ہوں عبداللہ سلطان۔ سب سے پہلے لوڈ شیڈنگ کے بے قابو جن کے حوالے سے ہی آپ کو بتائیں گے۔ احتجاج کا سلسلہ آج بھی ہے جاری، ملک کے مختلف علاقوں میں طویل لوڈ شیڈنگ کے خلاف پرتشدد احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ آج بھی جاری رہا۔ بیشتر شہروں میں تجارتی سرگرمیاں بند رہیں جبکہ مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپوں میں متعدد افراد ہوئے زخمی بھی۔ ملک بھر میں جاری بدترین لوڈ شیڈنگ کے خلاف مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ ملتان، جھنگ، چنیوٹ، سیالکوٹ، بہاولپور اور سرگودا کے شہری علاقوں میں 12 اور دیہی علاقوں میں 16 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ ناروال میں مشتعل مظاہرین نے ناروال سیالکوٹ روڈ مکمل طور پر بلاک کر دی اور حکومت اور وابڈا کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ مظاہرین کا مطالبہ تھا کہ 2 دن میں لوڈ شیڈنگ میں کمی نہ کی گئی تو ناروال میں وابڈا سمیت اہم سرکاری تنصیبات کا گھیراؤ کیا جائے گا۔ سیالکوٹ میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 22 گھنٹے سے بھی تجاوز کر جانے کے بعد شہریوں نے مختلف مقامات پر بھرپور مظاہرے کیے۔ سیالکوٹ کے چوک علامہ اقبال، پیرس روڈ اور رنگ پورہ چوک سمیت ڈسکا، پسرور اور سمبڑیال کے علاقوں میں ہونے والے احتجاجی مظاہروں میں مشتعل عوام نے سڑکوں پر ٹائر چلا کر ٹریفک بلاک کر دی۔ گجرانوالہ میں بدترین لوڈ شیڈنگ کے خلاف شہر بھر میں مکمل شٹر ڈاؤن اور مختلف علاقوں میں احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری رہا۔ پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں سے متعدد افراد زخمی بھی ہو گئے۔ غیر اعلانیہ بدترین لوڈ شیڈنگ کے خلاف گجرانوالہ میں آج مکمل شٹر ڈاؤن رہا۔ فیکٹریوں کی تالہ بندی کی گئی جبکہ ڈسٹرکٹ بار نے بھی عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کیا۔ شہر کے مختلف علاقوں میں فیکٹری مالکان، تاجروں، مزدوروں، وکلاء، اسکول کالجز کے بچوں نے احتجاجی مظاہرے کیے۔ مظاہرین نے ٹائر نظر آتش کر کے مختلف شاہراہوں کو بلاک کیے رکھا اور توڑ پھوڑ کی۔ مظاہرین کی جانب سے وابڈا اور حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی گئی جبکہ انجمن تاجران کے زیر اہتمام صدر زرداری کا جنازہ بھی نکالا گیا اور اس سے چھٹکارے کے لیے دعا بھی کی گئی۔ مختلف مقامات پر پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے ہوائی فائرنگ، لاٹھی چارج اور آنسو گیس کی شیلنگ بھی کی جس سے زائد 12 مزدور زخمی ہوئے ہیں جبکہ مشتعل مظاہرین کے پتھراؤں سے کئی پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے ہیں۔
दूसरी जानिब फैसलाबाद की बात करें तो आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के मैनचेस्टर फैसलाबाद में बिजली की तवील गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ तीसरे रोज भी एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला जारी रहा। मुत्तादिद मकामात पर टायर नजर आतिश किए जाने के बायस ट्रैफिक का निजाम मुअत्तल रहा। बिल्कुल मुल्क भर में जारी बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ फैसलाबाद के शहरियों की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला आज भी जारी रहा। गुलामाबाद, झंग रोड और समंदरी रोड से निकलने वाली रैलियां जिला कौंसिल चौक में आकर इकट्ठी होती रहीं। मुजाहिरीन ने हुकूमत और फेस्को हुकाम के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। मुजाहिरीन की जानिब से टायर नजर आतिश किए जाने के बायस शहर के मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हुआ। ताहम जिलाई इंतजामिया की जानिब से किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए शहर में पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 6149 मेगावाट हो गया है, जिसके नतीजे में लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में 14 से 18 घंटे जबकि देहात में 20 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। रेपको तर्जुमान के मुताबिक मुल्क में बिजली की पैदावार 11,053 जबकि तलब 17,200 मेगावाट है। हाइड्रो जराए से 4,489 थामल 1,292, IPP से 5,115 जबकि रेंट पावर प्लांट से 157 मेगावाट बिजली हासिल हो रही है। तलब और पैदावार में फर्क के बायस अवाम को तवील तरीन लोड शेडिंग का सामना है, जबकि मुसलसल घंटों बिजली गायब रहने के बायस जिंदगी का पहिया जाम होकर रह गया है। कौमी असम्बली इजलास की कार्रवाई के हवाले से बात करें, आपको बताते हैं कि कौमी असम्बली में दूसरे रोज भी लोड शेडिंग, डेंगू और सैलाब की सूरत हाल पर बहस जारी रही। मुस्लिम लीग नून और MQM ने ऐवान से वॉकआउट किया, जबकि ख्वाजा साद रफीक ने तमाम खराबियों का मरकज ऐवान सदर को करार दिया। कौमी असम्बली का इजलास डिप्टी स्पीकर फैसल करीम कुंडी की ज़ेरे सदारत हुआ। इजलास में लोड शेडिंग, डेंगू और सैलाब की सूरत हाल पर बहस की गई। बहस में हिस्सा लेते हुए मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली ख्वाजा साद रफीक का कहना था कि पंजाब को एक तरफ डेंगू और दूसरी जानिब मरकजी हुकूमत डस रही है। तमाम खराबियों का मरकज ऐवान सदर है, जबकि मुल्क जल रहा था, सदर जरदारी सालगिरह मना रहे थे। हमने उन पर एतमाद करके बहुत बड़ी गलती की। उन्होंने कहा कि लोड शेडिंग के खिलाफ अवामी मुजाहिरों को पुरअमन रखने के लिए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुजाहिरीन की क़यादत करेंगे। पीपल्स पार्टी के रुकन नूर आलम खान ने कहा कि डेंगू पर काबू में नाकाम पंजाब हुकूमत अब मुजाहिरों की क़यादत करके अपनी खिफत मिटाना चाहती है। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ ने कहा है कि लोड शेडिंग की वजह से सनतें बंद जबकि मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं। लगता है हुकूमत दानिस्ता तौर पर इदारों को तबाह कर रही है। सराइकी सूबे का कयाम मुस्लिम लीग नून के आइंदा इंतखाबी मंशूर का हिस्सा होगा। नवाज शरीफ ने बहावलपुर में डेंगू से जाँ बहक होने वाले नून लीग के रुकने सूबाई असम्बली मुमताज जज्जा के अहल खाना से मुलाकात की और ताज़ियत का इजहार किया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि लोड शेडिंग के मामले पर वफाकी हुकूमत मुकम्मल तौर पर बेहिसी का मुजाहिरा कर रही है, जो कि नाकाबिले मुआफी है और हुकूमत को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। कराची की बंदरगाह पर 1.5 बरस से पावर प्लांट्स पड़े हैं, लेकिन फायदा नहीं उठाया जा रहा। नवाज शरीफ का कहना था कि लोड शेडिंग की वजह से न सिर्फ अस्पतालों में मशीनरी खराब हो रही है, बल्कि ये मर्ज में भी इजाफे का बाइस बन सकती है और बन रही है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत शफाफ है और करप्शन के किसी स्कैंडल में मुलव्विस नहीं है। सूबे